सतगुरु महाराज अगे अरदास बेनती करिए। धन धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज, धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज, धन धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज। पावन पवित्र बाणी आनंद साहब पर आरंभ कर लगे। अर्थां समेत सतगुरु महाराज सानू बुद्धि बख्शण, सोझी बख्शण, प्यार सत्कार दे नाल सुआओ प्यार सत्कार नाल रसना नूं करिए पवित्र। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। संतन सतगुरु अमरदास साहब जी महाराज श्री गोविंदवाल साहब अपने आसन ते विराजमान ने। बहुत भारी भीड़ संगतां दी। इन्हां नूं संगत विच एक बड़ा ही बिरध लंबे कद दा जोगी गेरू रंगे वस्त्र पहने ने, बड़ा बिरध है। 1000 साल की उम्र है उहदी। आया बड़ा हौली 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 आके महाराज नूं मत्था टेकिया। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, क्यों जोगी राज कित्थे क पहुंचे हो? कहना महाराज जी सब कुछ देख लिया है, रिद्धियां सिद्धियां देख लिया हन, वडियाइयां लैके देख लिया हन, बहुत माया भी देख ली है, सब कुछ देखिया है, पर आनंद नहीं आया है, किते आनंद नहीं आया। मैं बड़े चिर तो इच्छा रख के बैठा सी, जब आप गुरता गद्दी ते विराजमान होए हो, मैं उदों का ही सोचदा कि मैं महाराज सच्चे पातशाह कोल जावां। महाराज अज मौका लग्या, आपकी कृपा हुई है, दर्शन करन आए हैं। हुण आपदे चरनां 'च बेनती है कि मैनूं आनंद की दात बख्शो। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे, आनंद इस पुराने खलड़े 'च हुण आनंद नहीं रहा। ये पुराने खलड़े नूं त्याग दिओ। तुसीं साडे गृह विखे साडे ही सपुत्र भाई मोहरी दे घर जन्म लो, फिर तुहानूं आनंद आवेगा। सो इस तरह वो जोगी ने अपना शरीर त्याग दिता, संस्कार उत्थे कर दिता। समा पा के बाबा मोहरी जी के गृह विखे बालक ने जन्म लिया। लिया के इशनान करवा के वस्त्र च लपेट के महाराज जी की गोद विच लिया के जो बच्चे नूं लिटाया, महाराज कहने आ गए आनंद जी आनंद लैण वास्ते। उस वक्त सतगुरु बड़े प्रसन्न होए। नाले महाराज मुस्कुराई जाते हैं, नाले आनंद साहब पर आरंभ कर दिता रचना। नाल नाल लिखण वाला भी बिठा ले, लिख बई। उस बच्चे का नाम ही महाराज ने आनंद रखा। उही आनंद है जिहड़े शाम की कथा सुनदियां संगतां, उन्होंने पता कि यही वो आनंद है जिहड़ा 6वें पातशाह नूं मिलण कीरतपुर साहब आया सी। सतगुरु जी ने आप कहा सी भी असी गुरु अमरदास जी की अंश बंश की सेवा नहीं की, जाओ बाबा आनंद जी नूं लैके आओ। 6वें पातशाह ने अपनी पालकी भेजी, बाबा आनंद जी विच बैठ के आए। चारे पासों पालकी दे कपड़ा भी लग्या हुंदा, बंद जी हुंदी एक तरह नाल। 6वें पातशाह ने जदों आके दस्या भाई बिधि चंद ने कि भाई आनंद जी आए ने, उस वक्त महाराज ने बुल्लां दे उत्ते उंगल रख के कहा सारे नूं भी बोलियो ना, कोई दस्सिओ ना। सतगुरु जी पिछे पिछे जाके पालकी नूं मोढा ला के आप आनंद जी की सेवा करते आ रहे हैं। कहते क्योंकि असीं गुरु अमरदास जी की अंश बंश की सेवा नहीं की, जिन्हां तो असीं सारा कुछ लिया है सोढियां ने। बाबा आनंद जी भी अंतरजामी से, उन्होंने भी पता लग गया कि यह तो कुछ गड़बड़ हो रही है। जदों उन्होंने देखा, उन्होंने पालकी दे विचों ही छाल मार दी थले, भज के आके सतगुरु के चरणों नाल लिपट के कहते हुण बस भी करो, हुण साडियां इन्नियां परखां क्यों लैंदे हो आप? ये वो बाबा आनंद जी है। सो इस करके ऐसे सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने आनंद साहब की बाणी रची। सारियां 40 पौड़ियां रच के
बहुत ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸੁਰਨਰ ਮੁਨਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜ ਜੇ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੱਲੂ ਭਾਈ ਢੋਲਕੀ ਲਿਆ, ਛੈਣੇ ਲਿਆ, ਚਿਮਟੇ ਲਿਆ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਰੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਇਨ ਕਰੋ, ਗਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਦੱਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਪਾਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਈਓ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਦੱਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬਿੰਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਟਿੱਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਓ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਤਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਬਦੇਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵਾਂ। ਲੈਣੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ 101 ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਬਦੇਹ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ 25 ਪਾਠ ਹੀ ਬੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨੇ ਪਾਠ ਬੜੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਥਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੜਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਣੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਜਨਮੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਮਗਨਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਜੋਂ 5 ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਉਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਰੂਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲਾ 3 ਆਨੰਦ।
तीसरे पातशाह की बाणी है, आनंद सिरलेख के थले बाणी उच्चारण की है। अमर संचार च पंजवीं थां ते पढ़ी है। आनंद का नाम अमृत भी है, अमृत रूप बाणी है, आनंदमयी बाणी है। इसे करके 10वें पातशाह ने 5 बाणियां च रखी है बाणी। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ओंकार जो केवल इको एक है, सतगुरु की प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त होता है। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। धन गुरु अमरदास साहिब महाराज किन्नी वारी गंगा नूं तारन गए, चरण पाउण गए उहदी बेनती करन ते। जदों उत्थे एक बैरागी साधु नाल चर्चा हुई, आपस दे विच गल्लां बातां करदिआं बासर के नगर पहुंच गए। प्रशादा छक रिहा सी बैरागी साधु ते सतगुरु जी छका रहे सी अपने गृह दे विच। कहंदा बई तुहाडे महाराज जी बचन बड़े वधिया ने, तुहाडा गुरु कौन है? सतगुरु कहने मैं तो हले गुरु धारण करना है। उन्हें उत्थे ही रोटी छड़ दी। कहना मेरे तो सारे पुण्य ही नष्ट हो गए, मेरा तो जन्म व्यर्थ हो गया, मैं बड़ा वड्डा गुनाह कर लिया, मैं निगुरे के हथों रोटी खा ली। सतगुरु जी ने बड़ा इस गल की मन में सट वजी भी गुरु नहीं हाल तक धारण किया। सतगुरु जी का नींद ना आवे, प्रशादा ना छकण, अपना उपर उदों कोठियां दे उत्ते मंजे डाह के आराम करते होंदे सी। ठंडी ठंडी हवा, गर्मी दिन ने, पर रात में बैठे रहे अकाल पुरख अगे बेनतियां करते रहे। जदों अमृत वेला होया 2-3 बजे तो बड़ी कोई मिठी मिठी आवाज़ आउंदी, मिन्नी मिन्नी आवाज़ कोई सुनते ने। पौड़ी तो उतर के बाहर ही चुल्हे हुंदे सी, उदों चुल्हे के दुआले एक कंध हुंदी सी, उहनूं ओटा कहंदे सी। ओटे के दुआले खड़े होके ओले होके सुनते हैं, देखते हैं कि मेरी भतीज नौं ही है बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी सपुत्री, वो आशा दी वार पढ़ रही है। उन्हें अखीर विच एक शब्द पढ़िया, मारू महला पहला घर पहला, करनी कागद मन मसवाणी, बुरा भला दोए लेख पे, ज्यों ज्यों किरत चलाए त्यों चलिए, ताऊ गुण नाही अंत हरे, चित चेतस की नहीं बावरिया, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ, जेती कड़ी फाही तेती, रस रस चोग चुगै नित फासह छूट, समूढ़े कवन गुणी काया, आरण मन विच लोहा, पंच अग्नि तित लाग रही, कोयले पाप पड़े तिस उपर मन जलिया, सन्नी चिंत भई भया, मनूर कंचन फिर होवै। मनूर वो लोहा हुंदा जिहड़ा खराद के बाहर सुट दिता जाता, बिल्कुल बूरा जिहा हुंदा, खराद वालियां दी दुकान दे बाहर पिया हुंदा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਹੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂਰ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਤਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲਤ ਨੇਹਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਦੇਵੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ, ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਕਿਹਦੀ ਕਲਾਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਘਰ 'ਚ ਵਗਦੀ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਿਆ, ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਆਇਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋ ਆ ਕੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਸ 12 ਸਾਲ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਬਹੁਤ ਆਤਮਿਕ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਨ ਦ
ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਨ ਤੇ ਦੋ। ਦੋ ਹੁੰਦਾ ਦਵੈਸ਼ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਅਨ ਰਹਿਤ। ਈਰਖਾ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਖਿਜ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫਲਾਨੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸਹਿਜ ਨਤ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨ, ਛੇਤੀ ਸੰਯੁਕਤ, ਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਤਰੀਵ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੱਠ ਯੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਖੇੜੇ ਹੀ ਖੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਅੱਖਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਹੈਗਾ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਧੱਦੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਵਾਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਵੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਗ ਸਾਰੇ, ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰੰਗਨ, ਸੰਗ ਅਲਪ ਹੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਰਾਗ ਇੱਕ, ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਰਾਗ ਏਕ ਸੰਗ ਪੰਚ ਬਰ ਅੰਗਨ, ਬਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੰਗਨ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਸੰਗ ਅਲਪ ਹੈ ਆਠੋ ਨੰਦਨ, ਅੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਰਤਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜਿਓ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾ ਤਾਂ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪੜਿਓ। ਬਾਹਰਲੇ ਗੀਤ ਗਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਬਸ। ਜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਨ ਸਰਵਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਏ, ਸਾਕਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਧੁਨ ਗਾਵਤ, ਬੋਲਤ ਬੋਲ ਅਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਪੰਕਤੀ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ। ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਬੜੇ ਗਵਈਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਇਆ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਨੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਟਿਕਾਓ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਚਲ ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਹਿੱਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਵੈਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਰੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰ? ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ? ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖੇ, ਮਾਇਆ ਦੇਖੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਛਕ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾकुर ਕਉ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤਿਸ ਕੋ ਸਿਮਰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਖਾ, ਬਰਫੀਆਂ ਖਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਂ, ਜਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੇ ਤੂੰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮਨ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਮੰਮਾ ਨੰਨਾ ਮਨ, ਮੰਮਾ ਨੰਨੇ ਸਿਆਰੀ ਮਨ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਆ ਗਈ ਮਨ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਹਰ ਵਕਤ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪੱਖ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਹੂ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪੱਛਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸਤੋ ਜੋ ਕਰੀਓ ਰੱਛਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਖੀ ਸਗਲੇ ਭਏ ਰਵਾਲ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਧਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਵਾਂ ਦੌੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ।